जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अभिराम परमहंस देव कहले ताकू किए हवा पारिब धरी, ताकू किए हवा पारिब धरी, दृष्टि अग्रे खेले जाजल्य ज्योतिरे, दृष्टि अग्रे खेले जाजल्य ज्योतिरे, सर्व घटे से तो रही पुरी, ताकू किए हवा पारिब धरी। ये कथा समस्त जानी समस्त जानी माने कौन माने लोकंक संख्या तो मुझे पढ़ा कम जहाँ आम 10 जन भितर 3 जन खंडे जानी 7 जन जान न कहीं 7 जन व्यस्त भर रोचन ना पिला छुआ घर संसार पैसा पतर जमी किणवा गाड़ी किणवा घोड़ा किणवा पैसा केमी कमेवा माने शोवा भी भूली जा खाଇବା भूली जा स्त्री पुत्र आंकु भी भूली जा बुझीपार ना। दृष्टि अग्रे खेले जादल्य ज्योति सर्व घटे से तो रही ठीक अच्छे ये भूल कथा कि ठीक कथा ज्ञानी मैंने जानते ये ठीक कथा। भागवत बा गीतार लिखाई काष्ठपाषाण करू तुम सकल गोटे नारायण काठ भीतर के नारायण रही जीवन तो काठ भीतर रे गछटा अच्छी ता भीतर नारायण रे क्या जीवन शक्ति अच्छी बोली अच्छी जेको दुब गच हो बड़ मेरु गच बड़ गछटी हो जा हो पाषाण पाषाण भीतर केमी भगवान रे पाषाण भीतर भगवान रही तो चांस ना पत्थर भीतर भगवान केमी जीवन शक्ति अच्छी हाँ जीवन शक्ति अच्छी केमिति अच्छी जीवन शक्ति ता भीतर केमिति अच्छी ना आपण देखिए बहुत पहाड़ झरणा आसी ताले जीवन शक्ति जदि अच्छी जल जदि सेठी अच्छी जल ही जीवन जल जदि सेठी अच्छी ताले से पर्वत केमिति आपनकर जीवन शक्ति तार नाही जो गथरु आपण डाईटा को छेदन करिक नेले ताजर जीवन शक्ति अच्छी केमिति अच्छी मु गोटे कथा कहूँ आम परम ब्रह्म प्रभु जगन्नाथ कथा कहूँ जिते आमर दारू ब्रह्म छेदन हेले से जो गछ छाई आपंकर वसुधा माँ जो वृक्ष थे दारू ब्रह्म गछ थे से पानी पवन भल मंद पाते जीवंत होते छेदन है जी दिन पर नवकलवर होती दिन पर नवकलवर होते दिन तो मुझे जानी ना मोर पढ़ा कम से छेदन होकर गले दारू ब्रह्म केते दिन घटी से कौन भीतर जीवन शक्ति थिला कि जन जन कहे हाँ थिला कहीं जलीय अंश जदि थी जीवन शक्ति थी ठीक अच्छे जलीय अंश थिबा भितरे जलीय अंश थिबा भितरे आमर विग्रह हो गले तापर आमर जो नवकलवर ब्रह्म नवकलवर हुए घट परिवर्तन हुए ब्रह्म जो पशिले टिके टिके जो जीवन शक्ति थिला जीवन शक्ति थिला बोली ब्रह्म पशिले ना पहाड़ तले झरणा आसी पहाड़ ऊपर कौन झरणा जाइए केते गुड़िया जगह पहाड़ ऊपर झरणा अच्छी तेणु काष्ठपाषाण करू तुम सकल गोटे नारायण ये कथा आपणकर भगवान श्रीकृष्ण मुख निश्चित बाणी गीता हो बा भागवत हो जीवन शक्ति अच्छी जीवन शक्ति जदि रहा आम बर्तमान क्या भाग्य निर्जीव निर्जीव क्या भागा आप गोटे अवर्जनिया वस्तु जो फोपाड़ी दौरान वसुधा माँ उपरକୁ वसुधा माँ जो जीवन बंचेगा शक्ति अच्छी ना नहीं ये सब आम ज्ञान गुरा कौच अलग ज्ञान कहीं कहले आम ज्ञान 2-3 जन मात्र भल पाती आउ के भल पाती नहीं वसुधा माँ जीवन देवार शक्ति वसुधा माँ अच्छी बोली समस्त कथा जानते मंजी टे पकईदे गछ हो जाऊे ना नहीं समस्त जान अवर्जनीय वस्तु टे जदि पकईब ताकू जीवंत करी वसुधा माँ रखिपारे केमिति
ନା ବସୁଧା ମା ତଳେ ଯୋଉ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଛି, ଯୋଉ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଅବର୍ଜନୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ପକେଇବ, ତାଠି ହିଁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ରହିଲା। ଜୀବନ ଶକ୍ତି କେମିତି ରହିବ? ମୋ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂତନ କଥା କହୁଛି, ଶନିଙ୍କ ଓଷାରେ ମୋ ଭାଷା, ମୋ ଜ୍ଞାନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ମୋର ତ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଘରେ ନ ରହନ୍ତି ଗୌଡ଼ ବଡ଼ ଅଧମ ଜାତି, ଧେନୁ ବସ୍ତା ସଙ୍ଗେ ଧରି ନ ବଣେ ବୁଲନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବଣକୁ ଯାଉନି, ବଣକୁ ଗଲେ ହେଲେ ଟିକେ ଜକ ଫକ ଭଲ ମନ୍ଦ ସାକ୍ଷାତ ପାଆନ୍ତି, କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ପାଇକିରି ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାନ୍ତି, ପାଇବି ପାଉନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକ ଜଙ୍ଗଲ, ବଜାର ଭିତରକୁ। ବଜାର ଭିତରେ ଗୁଁ ଗାଁ କେଁ କଟର, କୋଉଠି କିଏ ମାଇଲା, କିଏ କଣ କରିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ ମୋ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ସେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ରହିଲା, ଆମର ଜଳୀୟ ଜଳ ହିଁ ହଉଛି ଜୀବନ। ଗଛ ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଜଳୀୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ସେ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିଲା। ଜଳୀୟ ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚିକିରି ରହୁଛେ। ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ପାଣି ପବନ ଲାଗିଯାଏ ଏଠୁ ଅଧିକ ଥିଲେ କୁହ। ପାଣି ପିଇବ, ପବନ ନବ, ବଞ୍ଚିଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ନ ହଉ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିପାରିବ। ଏଭଳି ସାଧକ ବି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଅରୁଆ ଡାଲମା କରି ଡେଲି ଖାଉଛନ୍ତି? ନା 5-10 ଅରୁଆ ଡାଲମା ବାଣ୍ଟିକିରି ଦଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆସ ଖାଅ? ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ନଗେନ ସେବା ଭକତି ଦର୍ଶନ ଭଜନ ନାସ୍ତି ହେମନ୍ତ ରୂପରେ ଆମ୍ବର ସ୍ଥିତି। ତାହେଲେ ସେ ରୂପଟା କଣ? ବହୁ ଦେବତାଙ୍କର, ବହୁ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଭୋଗ ହୁଏ ନା। ଆପଣ ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କତିରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ହୁଏ କି? ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଭୋଗ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କତିରେ ହୁଏ ନା। ତୁଳସୀ ଜଳ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଆମର କୁହନ୍ତି ବାଳ ଭୋଗ, ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଲଡୁ ଫଡୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ହୁଏ, ସେଇଟା ଦୈନନ୍ଦିନ ହୁଏ। ଅର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ କି? ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କ କତିରେ କୋଉଦିନ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇକି? ସେ ଖାଇବେ। ଏପଟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କହିଲା କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋଲକନାଥ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବଂ କଳିଯୁଗ ବିହରଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟଗୁରୁ ପ୍ରକାଶ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଅଷ୍ଟଗୁରୁ ନବଗୁରୁ ଶରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣର ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଲେଖା କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଘରୁ କିଛି ବାହାର କରି କହୁନି, କି ଆମ ଭିତରୁ କଥା କିଛି କହୁନି। ସେଠି ଯଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ 60 ପଉଟି ଖାଇଲେ, ଏଠି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଉଟି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ଷକ 360 ଦିନ ଭିତରେ ବୋଧେ 30 ପଉଟି ଖଣ୍ଡେ ହଉଥିବ କି ନାହିଁ। ମାନେ ଦିନକରେ 30 ପଉଟି ତ ହଉନଥିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନେମାଳକୁ ପ୍ରାୟ, ମତେ ଯେତେବେଳେ 8-9 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତ ସେତିକି ବେଳୁ ନେମାଳକୁ ଯାଉଛି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର 60 ପଉଟି କୋଉଠି ନ ହେଇଥିବା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଟା 5-10 ଭେରାଇଟି ଆଇଟମ ହେଇଥିବ। 60 ପଉଟି ଯଦି କିଏ ହେଇଥିବ, ଯଦି କିଏ ବି ମତେ ଟିକେ ଫୋନ କରି ଜଣେଇବ, ଆମର ତ ନମ୍ବର ଦିଆ ହେଇଛି, ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ସେଦିନ କୁମାସା, ଅଭୟ ଚରଣ ନାଗଇ ମୋର ଏଇ ଭରସା, ଚିତ୍ତତୋଳା ନଦୀ ଉପରେ ଗ୍ରାମ ନେମାଳ ସ୍ଥାନ, ସେସ୍ଥାନ ଏ ଦେହ ରହିବ ମୋର ଏଇ ଧ୍ୟାନ, 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯୋଉ କରିଛ ଜାତ, ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତର ବୃତ୍ୟ ମୁହିଁ ବଣେଇଛି ନା। ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ କାଳେ ହଉଥିବ, ଟିକେ ଜଣେଇବେ। କାରଣ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ, ମତେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା, ମୋର ତ ପଢା ଛାଡ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଜାଣିବି ଯେ? ଇତିହାସ ଜାଣିଛି ନା, ଭୂଗୋଳ ଜାଣିଛି ନା, ଅଙ୍କ ଜାଣିଛି ନା, ଗଣିତ ଜାଣିଛି ନା, କଣ ଜାଣିଛି? କିଛି ଜାଣିନି। ଅଙ୍କ ଯୋଉଟା, ଗଣିତ ସେଇଟା ନା କଣ? କଣ କହିଦଉଛି ମୁଁ, କିଛି ମୋ ପାଟିରେ ପଶୁନି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଖି ଦେଖା କଥା। ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ଆସିଥିବେ ଆମ ଯାଜପୁର ଦଶାଶନି ଘାଟ, ଯୋଉଠି ଯମମା 7 ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ହେଇଛି। ସେଠି ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ହଉନି। କାହିଁକି ହଉନି? ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଆମର କିଛି ଅଭାବ ଅଛି କି? ଯାଜପୁର ଟାଉନ ହେଲା ଆମ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର। ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଆମର ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ମା ବିରଜା ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି,
ମୁଁ ସେ ନନାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହୁଏ, ସେ ନନା ବସିଥିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ହଉଛି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ବୁଝିଲେ କି? ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ କହିଲାଣି ଆଜି ମାନେ 26 ତାରିଖରେ ହେଇଯିବ, 27 ତାରିଖରେ ହେଇଯିବ, 28 ତାରିଖରେ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଗାଲୁଆ ମାଳିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାଲୁଆ ଗୁଡ଼ିକ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛି। ଟିକେ ଯୋଉମାନେ ମାଳିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ ସେ କଳା ଧଳା ଆଖି ନୁହଁ ନା କଣ? ସିଏ କଣ ସେଇ ଆମର ଯୋଉ ଦାରୁ ବମର ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ, ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକ ତ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଯିଏ ଥିବେ, ସିଏ କଣ ଆଉ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଯାଇକି ପୂଜା କରୁଛି? ତାଙ୍କୁ ଉଖୁଡ଼ାରୁ ଟିକେ ଯଦି ଇଏ ହୁଅନ୍ତା, ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଟିକେ ଏତିକି ଛେଚିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତା, ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାହିଁକି କହିଲେ ଅର୍ଣ୍ଣମୟ ପିଣ୍ଡ ନା କଳିଯୁଗରେ। ଜ୍ଞାନ କଥା କାହାକୁ କଣ କହିବ? ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କହିବେ ଏଇଟା ବେଶୀ ହଉଛି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲା। କିଏ ମୋ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବ, ମୁଁ କୋଉଠି ଖାଉଛି, କୋଉଠି ଶୋଉଛି, କୋଉଠି ରହୁଛି, କଣ କରୁଛି, ପୁଅ ଝିଅ କେତେ ବାହାସା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଢୁଛି କି ନାହିଁ, କଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି, ସେସବୁ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଭୀମ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସଉ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ? ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନର୍କରେ ପକେଇମୁ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କରିମୁ। ଭାଗବତକୁ ପଳେଇ ଯିବା, ମୋତେ ବରଂ ତକ୍ଷ ଖାଉ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୋ ବଂଶ ବ୍ରହ୍ମ ସାଇପନ ହଉ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆମ କଥା ତମେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନ କରୁଛୁ? ମୁଁ ବି ବାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି, ସାର୍ କହିବେ ଧୂମପାନ କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ଯାଇ ସାର୍ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବେ, ସେ ପିଲାମାନେ ଭାବିଲେ ସିଗାରେଟଟା ଭଲ ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ସିଗାରେଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଡେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ମନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ତାଳୁକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ତାଳୁକୁ ଉଠିବା ବୁଝୁଥିବେ, ଖାଉଥିବେ ତାଳୁକୁ ଉଠିଯିବ, ନା ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିବ, ନା ଖାଇ ହବ, ନା ଗିଳି ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଗୁଡାକ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ କିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଇତରେ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଟିକେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କର, ଅନୁସରଣ କର। ଯଦି ନ ପାରୁଛ କାହାକୁ ପଚାର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେୟା କଲେ ଟିକେ ଠିକ ହବ। ତେଣୁ କଣ ଅଧିକା କହିବା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ।